أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ندا اور منادا کے بارے میں جانیں گے۔ اسے ہم انٹرجیکشن کہتے ہیں۔ اس کے لیے جو حروف ندا ہم استعمال کرتے ہیں ہم انہیں ووکیٹیو پارٹیکلز کہتے ہیں۔ آگے جانے سے پہلے ایک کوئک ریکیپ کرتے ہیں اس سے پہلے کیے ہوئے لیسن کا۔ اس سے پہلے ہم نے عدد ترکیبی جانا تھا۔ عدد ترکیبی کو ہم کارڈینل نمبر کہتے ہیں، اور پھر ہم نے دیکھا ایک کے لیے یعنی پہلا جسے ہم کہتے ہیں مذکر کے لیے الاول اور مونس کے لیے الاولا، اسی طرح پھر سیکنڈ کے لیے الثانی، تھرڈ کے لیے الثالث، فورتھ کے لیے الرابع، ففتھ کے لیے الخامس، سکس کے لیے السادس، سیونتھ کے لیے السابع، ایٹتھ کے لیے الثامن، اور نائنتھ کے لیے التاسع، ٹینتھ کے لیے العاشر، اور مونس میں اسی طرح الثانیۃ، الثالثۃ، الرابعۃ، الخامسۃ، السادسۃ، السابعۃ، الثامنۃ، التاسعۃ اور العاشرۃ۔ اور پھر 11 آنورڈس ہم نے کیا دیکھا؟ الہادیہ عشرہ، مونس میں الہادیۃ عشر۔ اسی طرح 12 کے لیے الثانیہ عشرہ، مونس میں الثانیۃ عشرۃ۔ 13 کے لیے الثالث عشرہ، الثالثۃ عشرہ۔ التاسع عشرہ، التاسعۃ عشرہ۔ 20th پوزیشن کو دکھانے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ العشرون۔ اسی طرح پھر 21st کو بنانے کے لیے العشرون کے ساتھ الہادی لگایا جائے گا، یعنی الہادی مذکر کے لیے الہادی والعشرون، مونس میں الہادیۃ والعشرون، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ عقود جو ہے یہ مذکر اور مونس کے لیے یکساں استعمال ہوتے ہیں، تو لہٰذا جب ہم ان کے ساتھ مفرد لگائیں گے ان پر مذکر اور مونس کا اثر آئے گا۔ جیسے یہ 22nd پوزیشن ہے، اسے ہم کیا کہیں گے؟ الثانیہ والعشرون، مونس میں الثانیۃ والعشرون۔ اسی طرح 41st میں دیکھیں الہادی اور یہاں الہادیۃ، یہ اربعون جو ہے دونوں میں یکساں استعمال ہوگا۔ اسی طرح 42nd میں دیکھیں الثانیہ اور یہاں الثانیۃ، آگے کیا ہے؟ والاربعون، اور یہاں پہ بھی والاربعون۔ 100th پوزیشن کو دکھانے کے لیے المئہ۔ مزید اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے فریکشنل نمبرز کے بارے میں جانا کہ جو فریکشنز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، پارٹ آف اے ہول کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، جسے ہم نے عدد کسری یا کسور کہا تھا۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ 1/2 کے لیے ایک نام ہے نصف، حالانکہ اس کو ہم واحد من اسنان بھی کہہ سکتے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ باقی سارے جو فریکشنز ہیں ان کا جو جنرل نیم ہے وہ اس وزن پہ آتا ہے، یعنی جو 11 تک کا یعنی جو 10 تک کا نمبر ہے اس کو ہم فعل یا فعل کے وزن پر لاتے ہیں، اور پھر اس کی جو جمع ہے وہ افعال کے وزن پر آتی ہے۔ باقی کے لیے جنرل کیا ہے؟ ہم یہ نیومریٹر کو پہلے لائیں گے اور ڈینامینیٹر کو بعد میں، ان کے بیچ میں کیا ہم لائیں گے؟ من یا علی لائیں گے۔ جیسے 5/11 کو بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ خمسۃ من احد عشرہ یا خمسۃ علی احد عشرہ۔ اور پھر ہم نے یہ جانا تھا کہ مذکر اور مونس کے لیے فریکشنز یکساں استعمال ہوتے ہیں۔ اب آئیے آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم ندا منادا کے بارے میں جانیں گے۔ انہیں جو حروف ہم ابھی دیکھیں گے جن سے کہ ہم بلاتے ہیں ان کو ہم ووکیٹیو پارٹیکلز کہتے ہیں۔ اسے انگلش میں ہم انٹرجیکشن کہتے ہیں، یعنی جب ہم کسی کو بلاتے ہیں یا پکارتے ہیں یا آواز دیتے ہیں یا صدا دیتے ہیں، بلکہ غیب کی آواز کے لیے بھی ہم ندا منادا کو ہی استعمال کرتے ہیں۔ اردو میں بلانے پکارنے کے لیے ہم ارے، اے، او جیسے پریفکسز استعمال کرتے ہیں۔ انگلش میں او یا او کا استعمال کرتے ہیں، یعنی او یا او۔ تو سب سے پہلے جان لیجئے کہ جب بھی ہم ندا منادا کا یہ سنٹیکس دیکھیں گے اس میں سب سے پہلے وہ ذات ہوتی ہے جو کہ بلاتی ہے،
अक्सर इसको हम कॉन्टेक्स्ट से पता करते हैं कि बुलाया किसने है। तो देखें, बुलाने वाले को क्या कहते हैं? मुनादी। फिर वो जिसको बुलाता है उसे मुनादा कहते हैं। बुलाने के लिए जो हुरूफ इस्तेमाल होते हैं उन्हें हुरूफ निदा कहते हैं। यानी हमने देखा कि एक तो हो गया बुलाने वाला, जिसके मुंह से कि वो अल्फाज अदा होने वाले हैं जो कि किसी को बुला रहा है। जिसको बुलाया जा रहा है उसे मुनादा कहते हैं। जिन हुरूफ के इस्तेमाल से किसी को बुलाया जाता है या उसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया जाता है उन्हें हुरूफ निदा कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि हमारे पास हुरूफ निदा कौन से हैं। तो हम निदा मुनादा का कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं। इन्हें हम वोकेटिव पार्टिकल्स कहते हैं। इसको हम इंटरजेक्शन के टॉपिक में पढ़ते हैं, यानी जब किसी को कॉल आउट किया जाए या किसी को अपनी तरफ अटेंशन मरकूज कराने के लिए बुलाया जाए। तो सबसे पहले जान लीजिए कि हमारे पास जनरल या वर्ड जो है इस्तेमाल किया जाता है किसी को बुलाने के लिए। यानी जब आपने किसी को बुलाना है आपने बस उससे पहले या कर देना है। अल्लाह ताला की तौफीक से हमने जाना था कि अल के लग जाने से तनवीन गिर जाती है। इसी तरह हमें आज और एक मौका मिलता है और एक रीजन मिलता है जहां पे तनवीन को जो है ड्रॉप करना है, और वो क्या है? वो है या का लग जाना। यानी जैसे आप किसी को पुकारें और उसका नाम मोहम्मद है तो डिफॉल्ट स्ट्रक्चर क्या है? मरफू, यानी मोहम्मदुन। तो जब आप मोहम्मदुन को पुकारेंगे तो आप क्या कहेंगे? या मोहम्मदुन नहीं बल्कि या मोहम्मदु। इसी तरह किसी को भी आप बुलाएंगे या मुनीरो या नजीरो या बशीरो, तो हमने देखा कि या के लग जाने के बाद जो इसम आता है उसकी तनवीन जो है वो ड्रॉप हो जाती है। अब हम देखते हैं ये या जो है ये नकेरा इसम के लिए लगता है, यानी जो अल के बगैर होता है, एक कॉमन नाउन होता है जिसे कि हमने पढ़ा था कि तनवीन के साथ होता है। तो हमने देखा कि तनवीन छूट जाएगी और पुकारेंगे हम किससे? या से। अब अगर हमें किसी मौरिफा वाले इसम को पुकारना है यानी जिसमें अल है, जैसे हमारे पास है अल इंसान, तो अब हम इसको या अल इंसान कह के नहीं पुकार सकते। तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? या अय्युहा, अगर वो मुजक्कर है, यानी या अय्युहल इंसानो। और अगर वो मोनस है, जैसे आपके इल्म में है कि नफ्स को अरब मोनस मानता है, तो अगर हमारे पास क्या है? अल नफ्सु, तो अब हम या करके इसको नहीं पुकारेंगे बल्कि इससे पहले हम क्या कहेंगे? या अय्यतु हन नफ्सु। तो अल्लाह ताला की तौफीक से हमने ये जाना या अय्युहा मुजक्कर के लिए या अय्यतुहा मोनस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मजीद आपने यहां पर यह भी नोट कर लिया होगा कि या जो है मुजक्कर और मोनस के लिए यकसा इस्तेमाल होता है। तो अहले इल्म का कहना है कि ये जो या अय्युहा है या अय्यतुहा है, चूंकि इसके बाद इसम जो आता है वो मुअर्रफ आता है, मुअर्रफ बिल लाम आता है, अल के साथ आता है। तो अहले इल्म का कहना यह है कि जब हम या अय्युहा या अय्यतुहा इस्तेमाल करते हैं, इसका मकसद दरअसल ये होता है कि इसके बाद में आने वाला इसम जो है वो बड़ी अहमियत का हामिल होता है, वो बड़ा अहम होता है, या जो बात उससे की जाती है वो बड़ी अहम होती है। अब आइए हम देखते हैं कि पुकारने के बाद जिसे पुकारा जाए, तो ये हमने देखा कि हुरूफ निदा, और हम फिर देख रहे हैं मुनादा। तो मुनादा में हमने देखा कि अगर वो तनवीन के साथ आया है अब उस पर तनवीन नहीं रहेगी, लेकिन वो अपनी डिफॉल्ट स्टेट पर रहेगा। यानी अगर जिसको हम पुकार रहे हैं वो एक मुफरद है, वो एक आइडेंटिटी है, एक इसम है, तो वो तनवीन उसकी ड्रॉप हो जाएगी मगर वो अपनी डिफॉल्ट स्टेट पर रहेगा, यानी मरफू रहेगा। अब देखें अगर वो मुरक्कब की सूरत में आता है तो इस सूरत में वो मंसूब हो जाता है। यानी यहां पर हमें और एक चीज पता चलती है कि मुफरद पर तो या का सिर्फ इतना इंपैक्ट पड़ता है कि उसकी तनवीन ड्रॉप हो जाती है, जबकि मुरक्कब जो है वो मंसूब हो जाता है।
अब आइए सबसे पहले कुछ मिसालों से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये है कॉमन हुरूफ निदा या। तो ये देखें, ये है नूहुन और मरियम। तो नूहुन को जब हम पुकारेंगे तो ये क्या बन जाएगा, या नूहु। और हमें पता है कि ये मरियम जो है ये गैर मुनसरिफ अस्मा में से है, इस पर ऑलरेडी तनवीन नहीं लगती। तो इस पर क्या यूं कह सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट इस पर हमें फील नहीं होगा। तो ये सीधे क्या आएगा, या मरियम। अब देखें, ये है मुरक्कब अब्दुल्लाह, अल्लाह का बंदा, यानी ये मुरक्कब इजाफी है। अब्दुल्लाह, अल्लाह ताला की तौफीक से हमने देखा है कि ये जो मुरक्कब इजाफी होता है, इसमें पहले को बोलते हैं मुजाफ और दूसरे को कहते हैं मुजाफ इलैह। और अल्लाह के करम से हमने ये भी जाना है कि दो वजूहात होती हैं जिस पर कि इसम मजरूर होता है। पहली वजह उससे पहले हरफ जर आए, और दूसरी वजह वो मुजाफ इलैह बन जाए। तो जब हम किसी मुजाफ इलैह को पुकारेंगे, उस पर क्या चेंज आती है, उसकी जो रफ़ी हालत है ये नस्बी हालत में बदल जाती है। तो अब हम क्या कहेंगे, ये था अब्दुल्लाह। जब हमने इसको पुकारा तो ये क्या बन जाएगा, या अब्दुल्लाह। आज के बाद या अब्दुल्लाह नहीं कहेंगे, या अब्दुल्लाह। इसी तरह या रसूलुल्लाह नहीं कहेंगे, या रसूल अल्लाह। या नबीयुल्लाह नहीं कहेंगे, या नबी अल्लाह। मजीद हमने ये भी देख लिया कि जब हम या अय्युहा इस्तेमाल करेंगे तो उस वक्त क्या होगा, या अय्युहा और या अय्यतुहा हम तब इस्तेमाल करेंगे जब आगे इसम जो होगा वो मुअर्रफ बिल्लाम होगा, यानी उससे पहले अल होगा। फर्क क्या है, मुज़क्कर के लिए अय्युहा और मुअन्नस के लिए अय्यतुहा। तो ये फिर क्या बन जाएगा, या अय्युहल इंसानु और या अय्यतुहन नफ्सु। तो अल इंसान क्या है, ये मुज़क्कर है, और नफ्स क्या है, नफ्स मुअन्नस है। अब आइए मजीद हम ये बात भी समझ लेते हैं कि जब हम किसी को पुकारते हैं, हम हमेशा से उसे ए कह के नहीं पुकारते हैं। यानी जैसे हमारे घर में बच्चे होते हैं या किसी को जब हम पुकारते हैं, जैसे मुझे इब्राहिम, मेरा एक क्लासमेट है, मुझे इब्राहिम को पुकारना है, तो हमेशा से उसे क्या कहते हैं, ए इब्राहिम करके नहीं पुकारा जाता। बस इब्राहिम एक डिफरेंट टोन में कह के उसे अपनी तरफ माइल किया जाता है, उसे अपनी तरफ बुलाया जाता है। तो यानी हम क्या करते हैं, जब किसी को पुकारते हैं या हमारे जहन में होता है, हम उसे अपनी तरफ रागिब करते हैं, लेकिन इसमें कुछ खफीफ हो जाता है, कुछ रिडक्शन होती है, एक या दो हरूफ को हम कम करते हैं। यानी जिस तरह इंग्लिश में हम अपोस्ट्रोफ को यूज करके काफी लेटर्स को क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनको नहीं लिखते हैं, उनको अदा नहीं करते हैं, इसी तरह यहां पर भी हम इसे समझेंगे। यानी तखफीफ होगा, रिडक्शन होगा कुछ हुरूफ का या कुछ सिंटेक्सिस का। तो देखें असल क्या है, रब्बी मेरा रब, रब्बुना हमारा रब। इसी तरह अभी मेरा बाप, बुनैयुन मेरा बेटा। तो अब हम क्या करेंगे, हम इन पर हुरूफ निदा का इजाफा करेंगे, या रब्बी ए मेरे रब, इसी तरह या रब्बुना, या अबी, या बुनैया। तो हम देख रहे हैं कि जब इस पर या आ जाता है तो इससे ये जो पहले वाले केस में ये याई मुतकल्लिम की जमीर ड्रॉप हो जाती है और ये बन जाता है या रब्बी। और मजीद फिर देखें, इस या को भी फिर अंडरस्टूड माना जाता है और फिर हम बस इसे रब भी कहते हैं। तो आज के बाद रब, जब आप रब भी कहेंगे उसका मतलब ए मेरे रब, ए मेरे रब। इसी तरह देखें रब्बुना, रब्बुना से पहले आपने या लगाया, ये बन गया या रब्बना, यानी या बता रहा है कि मैंने यहां पर इसमें चेंज लाई है। अब मजीद क्या होगा, मजीद हम इस या को भी अंडरस्टूड मानेंगे। अब ये क्या बन जाएगा, रब्बना। रब्बना का तर्जुमा आज के बाद ए मेरे रब,
اے ہمارے رب، ربنا ہمارا رب، ربنا اے ہمارے رب، یعنی ہمیں بس اتنا کہہ دینا ہے ربنا، اس کا مطلب اس میں پکار ہے، اس میں دعا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف مخاطب ہو رہے ہیں، ربنا اے ہمارے رب۔ تو ہم نے اس میں یہ جاننے کی کوشش کی کہ یا کا امپیکٹ آیا لیکن ہم نے یا کو حذف کر دیا۔ اب دیکھیں ان دو مثالوں میں یا پلس ابھی یہ بن گیا یا ابھی، اور پھر ہم نے اس کو کیا بنایا یا ابت۔ اسی طرح یا کو جب بنیون کے ساتھ ملاتے ہیں یہ بنتا ہے یا بنیون، اور پھر ہم اسے کیا یوز کرتے ہیں یا بنیا۔ مزید یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب کسی کو پکارا جاتا ہے اس میں ایک ایموشن ہوتی ہے، ایک انس ہوتا ہے، ایک قربت ہوتی ہے جس کے اظہار کے لیے کہ اس میں چینج لائی جاتی ہے۔ جیسے یہاں دیکھیں یا ابت، یا ابھی میں اور یا ابت میں کیا ہے، یہ ڈفرنس ہم فیل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہاں دیکھیں یا بنیو سے یا بنیا، یا بنیا۔ آخر پر ہم اس میں یہ بھی جانیں گے کہ بلانے کے لیے ہم نے ابھی دیکھا یا تو ہم یا کا استعمال کرتے ہیں، یا معرف کو پکارنے کے لیے ہم یا ایہا یا ایتھا استعمال کرتے ہیں۔ مزید ایک اور میم مشدد ہے جو خاص ہے اللہ لفظ کے لیے۔ یہ میم مشدد اللہ کے بعد آتا ہے اور کام کس کا دیتا ہے، یا کا، یعنی یا اللہ اے اللہ، اس کا جو ایکویلنٹ ہے وہ ہے اللہ پلس میم، اور یہ پھر کیا بن جاتا ہے اللہم۔ تو آج کے بعد اللہم کا مطلب اے اللہ، اللہم میں ہم نے دیکھا یہ میم مشدد جو اینڈ پر ہے یہ خاص اللہ کے لیے ہے۔ اس میں کیا ہے، اس میں ندا ہے، اس میں پکار ہے۔ اس کو اگر ہم یا کے ساتھ کمپیئر کریں گے، یا پہلے آتا ہے، میم مشدد بعد میں آتا ہے، میم مشدد صرف خاص اللہ کے لیے ہے۔ اب آئیے قرآن کریم سے کچھ مثالوں کی طرف آتے ہیں۔ سورہ نمبر 19 کی آیت 7 میں دیکھیں، یا زکریا اے زکریا علیہ السلام، انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم تجھے بشارت دیتے ہیں ایک لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا، جس کا نام یحییٰ ہوگا، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ہم نے اس سے قبل کوئی اس کا ہم نام نہیں بنایا۔ سورہ نمبر 7 کی آیت 19 میں دیکھیں، یا آدم اے آدم، اسکن ٹھہرو، انت آپ، وزوجک اور آپ کی بیوی، الجنت جنت میں۔ سورہ نمبر 3 کی آیت 37 میں دیکھیں، قال اس نے کہا، اس نے کہا، یا مریم اے مریم، انا لک ھذا، کہاں سے آیا تیرے لیے یہ سب کچھ، یعنی یہ ہم اس سے پہلے بھی مرکب اشاری کے کانٹیکس میں پڑھ چکے ہیں کہ اس نے اشارہ کیا اس کھانے کی طرف۔ اور یہاں پہ دیکھیں سورہ نمبر 21 کی آیت 69 میں، کلنا ہم نے کہا، یا نارو اے آگ، کونی ہو جا بردن، ٹھنڈی ہو جا، وسلامن اور سلامتی، علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر۔ مزید ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے کون ہوتا ہے، پکارنے والا۔ تو یہاں پکارنے والے کی ذات کون سی ہے، اللہ، اللہ نے فرمایا، یہاں پر اللہ نے فرمایا۔ یہاں پر کون ہے، قال اس نے کہا، اے مریم، تو یہ کس نے کہا، یہ زکریا علیہ السلام نے کہا جب وہ ان کے محراب میں جاتے ہیں، یعنی جو ہم نے پہلے ہی بات کی، سب سے پہلے ہوتا ہے پکارنے والا، اور پکارنے والے کو ہمیں کانٹیکٹ سے نکالنا پڑتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں کلنا ہم نے کہا، یعنی یہ اللہ کی ذات ہے، کلنا ہم نے کہا، یا نارکونی اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ اب دیکھیے ان آیتوں میں ہم مرکب کی طرف آ رہے ہیں، تو یہاں دیکھیے اصل کیا ہے، نساء النبی، اب یا کی وجہ سے نساء النبی، اصل کیا ہے، اہل الکتاب، یا کی وجہ سے اہل الکتاب۔ اسی طرح یہاں پہ بھی دیکھیں اہل الکتاب۔ پہلے ان تین مثالوں کے ترجموں کی طرف آتے ہیں۔ سورہ نمبر 33 کی آیت 32 میں دیکھیں، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن، یعنی خطاب کن کی طرف ہے، نبی کی بیویوں کی طرف ہے۔ لستن کاحد من نساء، تم نہیں ہو مانند عام عورتوں کی،
यानी तुम आम औरतों की मानन नहीं हो। सूर्य नंबर 3 की आयत 70 में देखें, या अहलल किताब, ए अहली किताब, लिमा तकफुरूना बि आयातिल्लाह, क्यों तुम इनकार करते हो अल्लाह की आयतों का। सूर्य नंबर 5 की आयत 77 में देखें, या अहलल किताब, ए अहली किताब, ला तगलू फी दीनिकुम गैरल हक, आप नाहक गुलू न करो दीन में, यानी बगैर किसी सनद के, बगैर किसी हक के तुम दीन में गुलू ना करो। अब इस मिसाल को देखें, सूर्य नंबर 43 की आयत 68 है। तो यहां पे है या इबाद, तो अहल इल्म का कहना है कि इसमें अय्युहा जो है वो हिडन माना जाता है। तो या ये असल में क्या है, या अय्युहल इबाद। तो या इबाद, ए मेरे बंदो। और मजीद हमने बात की थी कि जब या कह के, या अय्युहा कह के पुकारा जाता है, इसमें एक तो कुर्बत होती है, मजीद ये कि या तो वो शख्स जिसकी तरफ इशारा किया जाता है वो इंपॉर्टेंट है, या जो बात उसे कही जाती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। या इबादे, ए मेरे बंदो, ला खौफुन अलैकुम, तुम पर कोई खौफ नहीं, तुम पर कोई खौफ नहीं। अल यौम, आज, आज तुम्हारे लिए कोई खौफ नहीं, वला अंतुम तहजनून, और न तुम गमगीन होगे। अब देखें, ये कुछ मिसालें हैं जहां पर हम देख रहे हैं अय्युहा, अय्युहा, अय्यतुहा, अय्यतुहा, यानी आगे जो है ये मुजक्कर है, ये भी मुजक्कर है, ये मुअन्नस है और ये मुअन्नस है। अब देखते हैं सूरे बकरा की आयत 21 में, या अय्युहन नास, ए लोगो, उबुदू, इबादत करो, और रब्बकुम, तुम्हारे रब की, अल्लजी खलककुम, जिसने तुम्हें पैदा किया। सूर्य नंबर 66 की आयत 1 में देखें, या अय्युहन नबीयु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, लिमा तुहर्रिमु, क्यों हराम करते हो, मा जो, अहल्लल्लाहु लक, हलाल किया अल्लाह ने तुम्हारे लिए। सूर्य नंबर 89 की आयत 27 में देखें, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए मुतमइन जान, ए मुतमइन जान। सूर्य नंबर 12 की आयत 70 में देखें, सुम्मा अज़्ज़ना मुअज़्ज़िनुन, फिर पुकारा एक मुअज्जिन ने, एक मुअज्जिन ने, एक पुकारने वाले ने पुकार लगाई। क्या उसने कहा, अय्यतु हल ईरो। तो यहां पर मजीद और एक चीज हम जान रहे हैं कि या को यहां पर हिज़्फ़ किया गया है, ड्रॉप किया गया है, यानी पुकारने वाले ने पुकारा, अय्यतुहल ईरो, ए काफले वालो, ए काफले वालो। यहां पे ए जो है, या जो है ड्रॉप किया गया है, ये अंडरस्टूड है। अय्यतुहल ईरो, ए काफिले वालो, इन्नकुम लसारिकून, बेशक तुम चोर हो। तो ये आप सूरे यूसुफ के वाक़े में पढ़ सकते हैं कि जब वो प्याला जो है छुपाया गया उनके बैग में, और फिर निदा दी गई कि ए काफिले वालो, बेशक तुम चोर हो। सूरे नंबर 12 की आयत 101 में देखें, तो सबसे पहले हमने अल्लाह ताला की तौफीक से ये जाना, जब रब ऐसे आएगा यानी मुरक्कब की सूरत में ना ही हो, तो हमने ये जाना कि आज के बाद रब्बी का तर्जुमा ए मेरे रब से करेंगे, क्योंकि हमने देखा ये असल में क्या है, या प्लस रब बन के फिर या रब्बी बना है, फिर या मुतकल्लिम ड्रॉप हुआ है, फाइनली हम इसे रब्बी से ही पढ़ते हैं। रब्बी, ए मेरे रब, कद आतई तनी, बेशक यकीनन तूने अता किया, मुझे मिनल मुल्क, मुल्क में से, यानी तुमने मुझे हुकूमत बख्शी, व अल्लमतनी मिन तावीलिल अहादीस, और तुमने मुझे इल्म दिया तावील की, बातों की ताबीर का इल्म मुझे दिया। अब यहां देखें, यहां पे है फातिरस समावात, यानी ये दरअसल क्या है, या फातिरस समावात, क्योंकि ये क्या है, ये है फातिरा, फातिरा, फातिर कहते हैं बनाने वाले को, यह है फातिरस समावात, यानी यहां पर भी हम क्या मानते हैं कि एक या है जो हिडन है, अंडरस्टूड है। यानी तर्जुमा कैसे करेंगे, ए बनाने वाले आसमानों और जमीन के, या फातिरुस समावाति वल अर्ज, नहीं बल्कि क्या है, फातिरस समावाति वल अर्ज,
بنانے والے آسمانوں اور زمین کے، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، انت آپ، ولی فی دنیا، آپ میری دنیا کے مددگار ہیں، والآخرہ، اور آخرت کے، یعنی تو ہی میری دنیا اور آخرت کا مالک ہے۔ توفنی مسلمن، تم مجھے موت دینا اسلام پر، میں مسلم ہی رہوں، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور صالحین کے ساتھ، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ۔ یہ آخری کچھ مثالیں ہیں جس میں ہم نے ربنا اللہم کو لایا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے رب میں دیکھا، اے میرے رب، اور ربنا، اے ہمارے رب۔ تو ربنا کو آپ سرچ کیجئے، قرآن کریم میں کافی جگہوں پر آیا ہے۔ تو آج کے بعد اس کا ترجمہ، اے ہمارے رب۔ سورہ بقرہ کی آیت 127 میں دیکھیں، ربنا، اے ہمارے رب، تقبل منا، تو قبول کر ہم سے، انکا، بے شک آپ، انت السمیع العلیم، سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ سورہ نمبر 39 کی آیت 46 میں دیکھیں، کل، آپ کہہ دیجئے، اور پھر یہ ملانے کے لیے کیا زیر لے لی ہے، اللہم، اے اللہ، فاطر السماوات والارض، اے بنانے والے آسمانوں اور زمین کے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی خوبصورتی سے ہم اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی دعا پیش کرتے ہیں، یعنی کس انداز سے ہمیں سکھایا گیا ہے، اللہم فاطر السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے۔ اب سورہ یوسف کی آیت 4 میں دیکھیں، وَإِذْ قَالَ یوسف لِأَبِيهِ، یاد کرو جب کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے۔ تو ہم نے دیکھا یا ابت، اس کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں، عزت اور اکرام کے ساتھ، یا ابت، اے ابا جان، انی رائت، بے شک میں نے دیکھا، احد عشر کوکبن، 11 ستارے۔ اسی سورہ کی اگلی آیت میں دیکھیں، قولا، اس نے کہا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، یا بنیا، اے میرے لخت جگر، لا تقصص، نہ بیان کرنا، رؤیا کا، اپنے خواب کو، علی اخوتک، اپنے بھائیوں، اپنے بھائیوں پر، یعنی ان سے فی الحال یہ خواب جو ہے چھپا کے ہی رکھنا۔ تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے ووکیٹو پارٹیکلز کے بارے میں جانا۔ ہم نے دیکھا کہ جنرلی یا کو استعمال کیا جاتا ہے بلانے کے لیے، ندا دینے کے لیے، اور پھر معرف جو اسما ہے، جو معرف باللام ہے، ان کو بلانے کے لیے یا ایہا یا ایتہا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی جانا کہ پکارنے کے بعد دراصل کیا ہوتا ہے، یا تو وہ اسم جو ہے وہ خاص ہوتا ہے، یا جو بات اس سے کہی جاتی ہے وہ بڑی خاص ہوتی ہے۔ تو ہم نے دیکھا یا کا امپیکٹ بس اتنا ہے، تنوین کو بس ڈراپ کرتا ہے۔ البتہ مرکبات میں ہم نے دیکھا، یعنی مرکب اضافی میں ہم نے دیکھا جو مضاف ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے ایک میم مشدد کے بارے میں جانا جو اللہ کے لیے خاص ہے اور آخر پر آتا ہے، اور اس میں بھی ندا چھپی مانی جاتی ہے۔ اور اللہ کے کرم سے ہم نے یہ جانا کہ ربنا، اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، اس میں ندا چھپی ہوتی ہے، اس میں پکار ہوتی ہے، یعنی رب، اے میرے رب، ربنا، اے ہمارے رب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سمجھانے سمجھنے میں جو کوتاہیاں ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔